हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे।
हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे दंडवत प्रणाम माताजी దండవత్ ప్రణామ్. జై శ్రీకృష్ణ. जय श्री చెప్పండి. कृष्ण जय श्री చైతన్య कृष्ण ప్రభు, చైతన్య चैतन्य प्रभु నిత్యానంద, नित्यानंद శ్రీ అద్వైత గదాధర, श्री अद्वैत गदाधर శ్రీవాసాది श्रीवासादि గౌర భక్త శ్రీవాస గౌర భక్త బృంద. గౌరవ భక్త गौरव भक्त वृंद హరే కృష్ణ. हरे గౌరవ कृष्ण భక్త హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈ మంత్రం నేర్చుకోవాలి. దీన్ని పంచతత్వ మంత్రం అంటాము. అయితే సరే మనం మాతాజీ హరే కృష్ణ హరే ఇప్పుడు మీరు చేశారు, దాన్ని భక్త మహామంత్రం అంటాం అన్నమాట. సరే మహామంత్రం మాల పట్టుకుని చేసేది జపం అని అంటాము. ఓకేనా? అవునా మీరు ఓకే ఎన్ని మాలలు చేస్తారు రోజు? నేనా మాతాజీ హ్మ్. ఇది వింటాను కానీ మేము శ్రీమాత్రేది ఒకటి ఉంది దాన్ని పట్టుకున్నాము ఆ! అంటే అది కొన్ని రోజులు చెయ్యాలి అది రోజు 54 మాలలు చేయాలి అది ఇది వీలు కాదు ఇది వింటాను ఓకే. ఆ, సరే మాతాజీ. ఓకే. ఉమ్, హరే కృష్ణ. హరే మీరు కృష్ణ రెగ్యులర్‌గా వస్తున్నారా ఈ క్లాస్‌కి? వస్తున్నా అంటే ఏమన్నా ఫంక్షన్లు ఉంటే అటెండ్ కానీ మామూలు ఆ! వస్తాను మాతాజీ జనరల్ అబ్సెన్స్ దట్ ఈస్ ఓకే గానీ జనరల్‌గా వస్తున్నారు కదా! ఓకే. అంతే మంచి సో, మాతాజీ మీకందరికీ గూడా ఒక శుభవార్త. ఆఫ్టర్ ప్రేయర్స్ మన శ్రీదేవి అంగార మాతాజీ మనలో ఉంటుంటారు. ఆమె ఒక చిన్న క్లాస్ తీసుకుంటారు. 27వ శ్లోకము. ఆ తర్వాత నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. సో, ఫస్ట్ నేను ప్రేయర్ చేస్తాను. శ్రీదేవి అంగార మాతాజీ యూ షుడ్ డూ షార్ట్ ప్రేయర్స్. ఓకే? మెయిన్ ప్రేయర్స్ ఐ విల్ బి డూయింగ్. ఓకే. థాంక్ యూ. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितान् च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त
राधाकान्ता नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषाभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यभागवतसेवया भगवत् अत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिमित्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामी इति नामिने नमाचार्यपदाय नेताय। My humble obeisances to all my gurus and Siksha gurus. Dandavat Pranam Prabhujis and Matajis. So now I am introducing Sri Devi Angara Mataji and why it is not coming? Your video is not coming. Spotlight cheyala. Yes, Mataji. On ayindi Mataji. నేను వీడియో చేసుకున్నాను. Okay. Hare Krishna. Sri Devi Angara Mataji, Dandavat Pranam. ధన్యవాద ప్రణామ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీ శ్రీదేవి అంగార మాతాజీ ఆమె ఇక్కడ 2-3 ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు గౌరంగవాణి టీంలో. యాక్చువల్లీ మదర్ టంగ్ తెలుగు కాదు, కానీ ఆమె ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో మనందరం ఒక 15 నిమిషాలు ఇద్దాము. 27వ శ్లోకం ఆమె చెప్తారు. హరే కృష్ణ మనందరం. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సంప్రభుజీ ధన్యవాద ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామ్. ధన్యవాద ప్రణామ్. నేమ్ విన్నారు, చూడడం ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా. హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామ్. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాతాజీ మీతో పాటు నేను ప్రేయర్స్ చేసుకున్నాను. ఓకే. ముఖం కరోతి వాచాలం ఒకటి చెప్పండి. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లింగాయతే గిరం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీ గురుం దీనతారిణం పరమానందం మాధవం శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం. రాధా మదన్ మోహన్ की जय, राधा की శ్యామ్ సుందర్ की जय. जय जगन्नाथ, जय बलभद्र सुभद्र
ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈ రోజు వచ్చేసి మనకి భగవద్గీత ఇన్ని రోజులు మాతాజీ మనకి క్లాస్ చెప్పారు చక్కగా. ఇంట్లో మనిషిలాగా మనకి చక్కగా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. మాతాజీ అసోసియేషన్ దొరకడము అదృష్టం అన్నమాట మనకి. సో క్లాస్ వచ్చేసి ఈ రోజు మనకి భగవద్గీత 7.27 27th శ్లోక చదువుతున్నాము. సో ఒక్కసారి బిఫోర్ అది చదవడం ముందు ప్రీవియస్ లో ఏం జరిగింది అనేసి ఒకసారి మనము రివైజ్ చేసుకున్నాము జస్ట్ షార్ట్ లో. ప్రీవియస్ లో ఏం జరిగింది అని అంటే ఆ శ్లోక వచ్చేసి చదువుతారు ఎవరైనా? నేను చదవమంటారు? చదువుతారు. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాణి చ భూతాని మాం తు వేద న కశ్చన. ఈ శ్లోకంలో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే మెయిన్ అంటే కృష్ణుడి గురించి కృష్ణ ఏమంటున్నారు అని అంటే, నేను పాస్ట్ లో ఉన్నాను, ప్రెసెంట్ లో ఉన్నాను, అండ్ ఫ్యూచర్ లో కూడా నేను ఉన్నాను. నన్ను ఎవరికి అంటే నన్ను అర్థం చేసుకోవడం ఎవరి వల్ల కాదు అన్నట్టు జస్ట్ షార్ట్ లో చెప్తున్నాను నేను. ఇలా మనకు మాతాజీ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసారు దాని గురించి. ఓకే, సో ఈ రోజు వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ శ్లోక 7.27. ఈ శ్లోకాలో వచ్చేసి ఒకసారి శ్లోక చదువుతాను, తర్వాత మీరు కూడా చదువుతారు. కానీ ఇచ్ఛాద్వేష సముత్తేన ద్వంద్వ మోహేన భారత సర్వభూతాని సమ్మోహం సర్వే యాంతి పరంతప. ఎవరైనా చదవగలరా? హరే కృష్ణ. ఒకసారి ఎవరైనా శ్లోక రీసెర్చ్ చేయగలరా? ప్రభావతి మాతాజీ చేస్తాం మాతాజీ. హరే దండవత్ ధన్యవాదాలు. చేయండి. ఇచ్ఛాద్వేషేన ద్వంద్వమోహేన భారత సర్వభూతాని సమ్మోహం సర్గే యాంతి పరంతప. హరే కృష్ణ. అది తెలుగులో విడిచి రాశారు కదా మాతాజీ, అది కిందది కూడా చదవండి ఒకసారి ప్లీజ్. ఇచ్ఛ, ద్వేష, ఇచ్ఛ అంటే ఏంటి అది కొంచెం చదవండి. హరే కృష్ణ. ఓ భరతయుడా, విడిచి రాశారు కదా మాతాజీ, అది నేను అది ఇచ్ఛకి సపరేట్ మీనింగ్, ద్వేషకి అది చదవండి మాతాజీ. ప్రతి పదార్థంలో ఉంటుంది. ప్రతి పదార్థం చెప్పండి. ఇచ్ఛ అంటే అదే మీనింగ్స్ అని మీనింగ్ చదవండి అంటున్నా. ఇచ్ఛ కోరిక, ద్వేషము, సముత్తేన వీటి నుండి కలిగినట్టి ద్వంద్వ మోహేన మోహముచే భారత ఓ భరత వంశీయుడా సర్వ బ్రేక్ అవుతుంది మాతాజీ వాయిస్ ప్రాబ్లం వచ్చినట్టు. ఓకే ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా అనువాదం చదవగలరండి? నా దగ్గర కన్నడ ఉందంటే ప్లీజ్ ప్రభుజీకి ఛాన్స్ ఇద్దాం మాతాజీ, చదవనివ్వండి. మాతాజీ అనువాదం కదా మాతాజీ? అనువాదం. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓ భరతవంశీయుడా, ఓ శత్రుంజయ, కోరిక మరియు ద్వేషముల నుండి జన్మించిన ద్వంద్వములచే మోహితులై జీవులందరూ మోహములోనే జన్మించుచుందురు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు దీనికి ఒకటి మీనింగ్ తెలుసుకుందాం. ఏంటంటే మనకు నిన్నట్లు శ్లోకంలో ఏం చదువుకున్నాం అంటే అదే పాస్ట్, ప్రెసెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ గురించి చెప్పారు కదా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ మోహంలో ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఈ శ్లోకాలో వచ్చేసి మెయిన్ అది రాసుకోండి కావాలంటే, లేదా అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఇచ్ఛా ద్వేష అని ఉంది. సో ఇచ్ఛ అంటే ఏంటి? డిజైర్, కోరికలు. ఇచ్ఛ అంటే డిజైర్, ద్వేష అంటే హేట్. అవునా? సో ఇవి రెండు ఉండడం వల్ల మనము రిబర్త్ చేసుకుంటూ ఉంటామంట, అంటే వస్తూనే ఉంటుంది ఇలా జన్మం అనేది. సో దానికి మనం అది పోగొట్టుకోవాలంటే ఒకటి
మెయిన్ చేయాల్సింది ఏంటి? హరినామ సంకీర్తన. ఇది మనకి క్లియర్ గా ప్రభుపాద వారు భావార్థంలో క్లియర్ గా చెప్పారు. సో ఇచ్చ ద్వేష ఉన్న వాళ్ళది ఎలా ఉంటుంది మెంటాలిటీ, అలాగే ప్యూర్ డివోటీస్ ది మెంటాలిటీస్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి డీప్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇచ్చారనమాట ఈ శ్లోకాలు. సో ఇందులో వచ్చేసి వాళ్ళు కృష్ణని అర్థం చేసుకోలేరు అనమాట. అంటే ఐ మీన్ ఎప్పుడు ఇల్యూషన్ లో ఉండిపోతారు, భ్రమలో ఉండిపోతారు అనమాట. సో భ్రమలో ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడము కుదరదు. ఇల్యూషన్ అంటే భ్రమలో ఉండిపోతారు. మాయ అప్పుడు ఏమవుతుందని అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఇచ్చ ప్లస్ ద్వేష ఉండడం వల్ల, మెయిన్ ఇచ్చ ఆ కోరికలు ఏమి ఉంటాయో అది ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమవుతుందని అంటే వాళ్ళకి భ్రమలో అంటే నేనే గొప్ప, నాది, నేను, ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ ఎక్కువ, సెల్ఫిష్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ గా ఉంటారు. సో ఇలాంటి పర్సన్స్ కి ఏంటంటే వాళ్ళే అన్ని నేనే గొప్ప, నాకు ఈక్వల్ కృష్ణుడు అనేసి ఒక అపోహంలో వాళ్ళు ఉండిపోతారు అనమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కృష్ణుడికి వాళ్ళు దూరం అవుతూ ఉంటారు. సో కృష్ణుడికి దగ్గర అవ్వలేరు ఇలాంటి మెంటాలిటీ ఉన్నవాళ్ళు. సో వాళ్ళకి మనం కృష్ణుడికి దగ్గర అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? హరినామం చేస్తూ ప్రతి ఒక్క కార్యంలో కూడా మనము కృష్ణుడిని సెంటర్ గా పెట్టుకుంటూ ఉండాలి. ఏది చేసినా కూడా ఓకే ఇది కృష్ణ కృప, కృష్ణ దయ, ఓకే నాకు ఏదైనా సంథింగ్ బ్యాడ్ జరిగినా గుడ్ జరిగినా అప్పుడు ఏమవుతుందనంటే అది ఓకే పూర్వకర్మ. ప్యూర్ డివోటీస్ ఎలా ఆలోచిస్తారు అని అంటే పూర్వజన్మ కర్మ ఉంటుంది. సో దానికి నేను ఇది అనుభవిస్తున్నాను అంతే, ఇది ఓకే ఇదేమి శాశ్వతం కాదు, వస్తున్నట్టు హ్యాపీనెస్ వస్తూ ఉంటుంది, అలాగే సాడ్నెస్ ఏదో వస్తూ ఉంటుంది, ఇవేమి శాశ్వతం కాదు అన్నట్టు వాళ్ళు బిహేవ్ చేసుకుంటారు అనమాట ప్యూర్ డివోటీస్. ఇలాంటి ఇల్యూజన్ లో ఉన్న వాళ్ళు, భ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే నన్ను సెంటర్ గా ఉండాలి, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ పర్సన్స్ అన్నమాట. వాళ్ళు సెల్ఫ్ సెంటర్ గా వాళ్ళ గురించే ఎక్కువగా ఆలోచన అనేది ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైనా హానర్ ఉంది అనుకోండి, అంటే వాల్యూ ఉంది అనుకోండి, ఎక్కడైనా వెళ్ళారు, అక్కడ ఏదైనా వాల్యూ ఉంది అక్కడ ఉంటారు. లేదు అని అనుకోండి అక్కడి నుంచి వాళ్ళు తప్పుకుంటారు, ఇక్కడ నాకు లేదు కదా నేను ఉండను అన్నట్టు వాళ్ళు బిహేవ్ చేసుకుంటారు. అంటే నేనే గొప్ప. ఇప్పుడు కృష్ణుడు మెటీరియల్ థింగ్స్ నుంచి, పంచభూతం నుంచి అతను కూడా ఉన్నారు, నేను కూడా అలా భ్రమలో వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు. నాకు 2 చేయి కాలు ఉన్నాయి, తనకి అలాగే ఉన్నాయి, ఏదేం గొప్ప అన్నట్టు ఉంటారు వాళ్ళు ఇల్యూజన్ లో ఉన్నవాళ్ళు. అప్పుడు అలాంటి వాళ్ళకి మాయ అనేది కప్పేస్తుంది. మాయ మన చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటది ఎప్పుడు. సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఏంటంటే ఆ మాయ గురించి తప్పించుకోవాలంటే ఒకటి దారి హరినామ సంకీర్తన. ఎప్పుడు మనం కృష్ణుడిని సెంటర్ లో పెట్టుకుంటూ ఉంటే గనక భ్రమలో ఉండకుండా, అంటే రియాలిటీలో బతకాలి. నేనే గొప్ప అది ఇదే కాదు. ఎక్కడ నేచర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మనం వచ్చింది కృష్ణుడి నుంచి. అదంతా మర్చిపోయి ఇక్కడ మనం మనిషి జన్మ ఎందుకు ఎత్తుతాము అని అంటే పూర్వజన్మ కర్మలు. అంటే ఇప్పుడు కృష్ణుడు మనిషి జన్మ ఎందుకు ఇస్తారు అంటే ఇక్కడ మనం ఈ కర్మాస్ అన్ని క్లియర్ చేసేసుకొని మళ్ళీ తన దగ్గరికి తొందరగా రీచ్ అవ్వాలనేసి మనకి మనిషి జన్మ అనేది ఇచ్చేది. లేకపోతే ఆ పాపల వల్ల వేరే వేరే అన్ని 84 lakhs స్పీసీస్ లో జన్మించి వచ్చేసాం మనం ఆల్రెడీ. అది ఇప్పుడు గొప్పగా వచ్చింది ఏంటి అంటే నాలెడ్జ్ ఉన్నది మనిషికి మాత్రమే. సో అది నాలెడ్జ్ ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలంటే కృష్ణ భక్తితోనే మనము యూజ్ చేసుకోవాలి. సో అది కృష్ణుడిది క్లియర్ గా తనే చెప్తారు. ప్రతి దాంట్లో మనకి కనెక్ట్ అవుతూనే ఉంటది భగవద్గీతలో. మనం ఆల్రెడీ విన్నాము, 18 days క్లాసెస్ లో విన్నాము, అలాగే ప్రీవియస్ చాప్టర్స్ లో కూడా వింటూనే ఉన్నాం. భక్తి ఒకటే మార్గము, కృష్ణున్నే పూజించాలి, కృష్ణుని తలుచుకుంటుండాలి, హరినామ సంకీర్తనే గొప్ప అనేసి చైతన్య మహాప్రభు కూడా చెప్పారు తన దాంట్లో. ఓకే ఇదంటే మనం అది కూడా మనం నేర్చుకోకుండా కొందరు ఏంటంటే అపోహలో ఉండిపోతారు. దేవుడి దయవల్ల మీరేంటంటే అట్లీస్ట్ దాని నుంచి బయటకు రాగలిగారు, అట్లీస్ట్ భక్తిలో ఇలా స్టెప్ ఒక ముందు అడుగు వేస్తున్నారు. స్లోగా ఇలాగే భక్తి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. సో ఒకటి చెప్తారనమాట, జీవేర స్వరూప హోయ్ కృష్ణ నిత్య దాస్. అంటే ఏంటి? జీవ ఉన్న వాళ్ళు కృష్ణుడికి దాసులు అనేసి. జీవేర స్వరూప హోయ్ కృష్ణ నిత్య దాస్. ఎప్పుడు కృష్ణుడి దాస్ లాగానే ఉండాలి మనం. నాకు నేను గొప్ప అని వదిలేయాలి. ఏది చేసినా మనం ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లాస్ తీసుకోవడం కృష్ణ కృప ఉంటేనే అవుతుంది. ఎవరు మన మీదైనా మీరు ఇక్కడికి రావాలి క్లాస్ కన్నా కూడా కృష్ణ కృప లేనిది మనం ఎవరిక్కడికి వరకు రాలేమన్నమాట. ఎంతో కొంత పుణ్యం చేసుకుంటే మీరు ఈ దానికి వచ్చి ఉంటారు. సో అది కంటిన్యూ చేసేసుకోవాలి. మనం మాయలో పడకూడదు అనమాట. మాయ మన చుట్టూ తిరుగుతుంటది, అబ్జర్వ్ చేస్తుంటది. ఈవెన్ కృష్ణుడు కూడా మనకి ఛాన్స్ ఇస్తారనమాట. వీళ్ళు మాయా ఇల్యూజన్ లో ఉంటారా లేదా నా భక్తి చేసుకొని నన్ను త్వరగా రీచ్ అవ్వడానికి చేరుకుంటారా అన్నట్టు టెస్టింగ్ ఉంటుంది అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇల్యూజన్ లో ఉన్న వాళ్ళది చెప్పాను, అసూయ. వాళ్ళకి కృష్ణుడి మీద అసూయ అనేది పెంచుకుంటారు వాళ్ళు. ఏంటంటే
కృష్ణుడికి అంటే ఇవన్నీ చేస్తారంటే వాళ్ళు దేవుళ్ళని ఒప్పుకోరు, భ్రమలో ఉంటారు కదా. ఇంకా వాళ్ళకి కృష్ణుడిని అర్థం చేసుకునే జ్ఞానం కూడా వాళ్ళకి ఉండదన్నమాట. సో ఆ భ్రమలో ఉండడం వల్ల దూరం అవుతూ ఉంటారు, కృష్ణుని దొరికే ఛాన్సే ఉండదన్నమాట. వేరేస్ ఒరిజినల్ డివోటీస్ గురించి ఏంటంటే వీళ్ళు వచ్చేసి కృష్ణ ఓకే, మనం గోలోక నుంచి కృష్ణుడు ఇక్కడికి వచ్చిన అవతారం కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే ఓకే ఏదో చేశాడు మాయ. ఇప్పుడు దుర్యోధనది మనం వింటాం కదా, ఎదురుగా కృష్ణుడు వచ్చేసి మనం అందరూ భీష్ముడు కానీ ఇంకొకరు చెప్తున్నా కూడా, ద్రోణాచార్యులు చెప్పినా కూడా అప్పుడు వినడు. కొన్నిసార్లు కృష్ణుడు వచ్చి అంటే అటాక్ చేయడానికి వచ్చిన అంటే వార్ వద్దు అది ఇది అని చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ టైంలో వినడనమాట. ఏంటంటే అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, ఏం లేదు మాయా ఇదంతా, ఏం లేదు ఇదంతా అనేసి నమ్మరు అనమాట కృష్ణుడిని. సో అలా ఉంటారనమాట, ఇల్యూషన్, వాళ్ళ భ్రమలో వాళ్ళు ఉంటారు, ఏదో నేనే గొప్ప నేను అన్నట్టు ఉంటారనమాట. అది వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను నేను దుర్యోధనుడి. అలాగే ప్యూర్ డివోటీస్ వచ్చేసి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ వీళ్ళు ఇల్యూషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే కృష్ణుడిని గోలోక నుంచి వచ్చాడు ఇవన్నీ వాళ్ళకి నమ్మకం ఉండదు. ప్లస్ వచ్చినా కూడా ఇక్కడ మనకి బృందావనంలో కృష్ణ చేసిన లీలాస్ అన్ని మనకి ఇవేమి ఉన్నాయో, రాసలీల కానివ్వండి, ఒక గోపి వస్త్రం కానివ్వండి, ఏదైనా సరే వాళ్ళు ఏంటంటే ఏంటి ఇదంతా చేస్తున్నారు అనేసి కొంచెం ఈర్ష్య ఉంటది. 16,000 భార్యలు, 16,108 భార్యలు, ఇదంతా వాళ్ళకి ఈర్ష్య పెరుగుతూ ఉంటది అనమాట. ఎన్వి పెంచుకుంటారు కృష్ణుడి మీద వాళ్ళు. వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇది ఉండదు, అసలు ట్రస్ట్ అనేది ఉండదు. వాళ్ళే అంటే వాళ్ళు మాస్టర్ లాగా వాళ్ళే ఫీల్ అవుతారు. ఇంకొకరు వాళ్ళకన్నా ఎక్కువగా మాస్టర్ ఉన్నారు అని అంటే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరనమాట. సో అది దురదృష్టం, వాళ్ళ దురదృష్టం అది. ఎందుకంటే వాళ్ళ కర్మ బట్టి మళ్ళీ వాళ్ళు భర్త చేసుకోవాల్సినే వస్తుందన్నమాట. కృష్ణ భక్తి ఎందుకు చేయాలి అని అంటారంటే కనుక మనం ఏంటంటే హరినామం చేస్తూ చేస్తూ ఏదో ఒక రోజు, ఇప్పుడు కాకపోయినా ఒకవేళ నెక్స్ట్ జన్మ పుట్టినా కూడా భక్తి అనేది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. మనకు ఆల్రెడీ మాతాజీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో చెప్పారు, భక్తి అనేది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతూ ఉంటది. మనతో పాటు ఏమి రాదు, ఆస్తి రాదు, అంతస్తు రాదు, ఏమి రాదు, ఈ పేరు ప్రతిష్టలు ఏమి రావు. సో మనతో పాటు వచ్చేది ఓన్లీ భక్తి మాత్రమే. సో దానికి అది మనం చేసుకుంటున్నాం, భక్తి చేయడం అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో భక్తులు ఎలా ఆలోచిస్తారు అని అంటే కృష్ణుడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఏంటంటే కృష్ణ ఓకే, ఇది ఏది చేసినా కృష్ణుని సెంటర్ గా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. మనం సెంటర్ లో పెట్టుకుంటూనే ఉండాలి కృష్ణుడిని ప్రతి ఒక్క కార్యంలో కూడా. మనం ఏది చేసినా మేం చేశాను నా గొప్పతనం మనవన్నీ ఉండదు, కృష్ణ బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటేనే మనకి ఏదైనా అచీవ్ అవ్వడానికి సాధ్యం అవుతుంది అనమాట. ఇది కృష్ణుడు. వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు అంటే ప్యూర్ భక్తులు, ప్యూర్ డివోటీస్ ఏం ఆలోచిస్తారనంటే గోలోక బృందావనం నుంచి కృష్ణుడు వచ్చాడు మా కోసం. అంటే కృష్ణుడు వచ్చేది దేనికి, మెయిన్ ఏంటంటే మన కోసం వస్తారు. పాస్ట్ టైమ్స్ ని అంటే ఆ లీలలన్నీ మనకి చూపించడానికి, మమ్మల్ని హ్యాపీ చేయడానికి వస్తారు కృష్ణుడు. అది అట్రాక్ట్ చేయడానికి కండిషనల్ సోల్స్ ని, ఫాలన్ కండిషనల్ సోల్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేసి భక్తిలో తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళని తన దగ్గరికి త్వరగా తీసుకురావడానికి కృష్ణుడు ఇలా మనకి ఇండైరెక్ట్ గా ప్రయత్నం మనకు పుష్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. మీరు చేయండి అన్నట్టు. ఇంత చేస్తే చాలు, ఇంత హెల్ప్ చేస్తారు మనకి కృష్ణుడు. సో అది మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నమాట. సో ఇదంతా ఏంటంటే వీళ్ళకి అర్థం కాదు, ఇల్యూషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇవన్నీ అర్థం కాదు. ఎప్పుడు ప్యూర్ డివోటీ మనం హరినామ సంకీర్తనం చేసుకుంటామో, హరినామం జపం చేస్తూ ఉంటామో, కృష్ణుని ఎప్పుడు పూజిస్తామో అప్పుడు మాత్రమే ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది. లేకపోతే ఇల్యూషన్ లో భ్రమలో ఉన్న వాళ్ళకి అస్సలు ఎంత చెప్పినా కూడా, మీరు ఆల్రెడీ ఇంట్లో కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ లో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు, ఒప్పుకోరు కూడా. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంత అర్హతనే లేదు, కృష్ణుడిని అర్థం చేసుకునే అర్హతనే లేదు వాళ్ళకి. ఛాన్స్ ఇస్తారు కృష్ణుడు, ఇంకా వాళ్ళు భ్రమలోనే ఉంటారు. దాని నుంచి బయటికి రావాలంటే వాళ్ళకు కూడా ఒకటే మార్గం ఏంటంటే హరినామం జపం చేయడం అన్నమాట. సో ఈ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ కోసమే చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు, ఎప్పుడు ఇంద్ర తృప్తి కోసమే వాళ్ళకు ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళకంత దాని గురించి వేరే ఆలోచనే ఉండదు, ఏది చేసినా వాళ్ళ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ కోసమే చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇక్కడ మనకి వచ్చేసి కృష్ణుడికి ఇవన్నీ అవసరమే లేదు. వాళ్ళు అనుకుంటారు కృష్ణ నేను సేమ్ ఎలా అవుతారు, సేమ్ అవ్వరు. కృష్ణ ఇస్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కటి క్రియేట్ చేయబడింది ఆయన వల్ల. ఆయన మనకి ఎలా ఒకటి అవుతాము, సాధ్యమే లేదు అది. సో ఏంటంటే అవసరమే లేదు కృష్ణుడికి. ఈ లీలలు చేసేటప్పుడు కూడా మన కోసం చేస్తూ ఉంటారు. తను చేసేది
తన తృప్తి ఇంద్ర తృప్తి కోసం కానీ కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి భగవంతుడు, ఆయనకి ఇవన్నీ అవసరమే లేదు. మనకి ఒక్కటి జ్ఞానం ఇవ్వాలి, మనకు హ్యాపీనెస్ ఇవ్వాలి అనేసి ఇవన్నీ జరిగాయి అన్నమాట లీలలు కూడా. తనకి అన్ని అంతరంగ శక్తి వల్ల ఇవన్నీ చేయగలుగుతారు కృష్ణుడు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకొకటి, భక్తిలో మనకి ఆల్రెడీ చాలా మంది డివోటీస్ ని చూసాం. ఇక్కడ ప్రూఫ్ కూడా ఇంకొకటి ఏముంది అని అంటే, చాలా ఎవరు భక్తి కొంచెం చేసినా కూడా ఏదో ఒకటి కొంచెం వాళ్ళకి ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంటుంది. ఆధ్యాత్మికంలో దగ్గర అవడానికి, స్పిరిచువల్ కి దగ్గర అవడానికి వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. కొంచెం భక్తి చేసినా కూడా మనకి ఇంకొక స్టెప్ ముందుకెళ్ళడానికి కృష్ణుడు సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాది అవ్వనివ్వండి, మీకు అవ్వనివ్వండి, కొంచెం జపం చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది ఫీలింగ్ మీకు? ఎంతో కొంచెం మెంటలీ తృప్తిగా ఉండడం, కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్, ఓకే ఏదో బాధ నుంచి కొంచెం బయటకు వచ్చినట్టు ఆ ఫీలింగ్ అయితే ఉంటుంది కదా ఖచ్చితంగా. ఇది ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో అలాగే ఉంటది అనమాట. ఆ ఇనిషియల్ స్టేజ్ నుంచి నెక్స్ట్ కొంచెం కొంచెం మెట్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఎవరి ద్వారా? మన గురువుల ద్వారా. వాళ్ళు స్పిరిచువల్ దారి చూపిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ మాట విని వాళ్ళ చూపించిన దారిలో మనము వెళ్తూ ఉంటే గనక స్పిరిచువల్ వరల్డ్ ని రీచ్ అవ్వడానికి, కృష్ణుడిని రీచ్ అవ్వడానికి వీళ్ళు మధ్యలో ఒక పాత అన్నమాట. వాళ్ళు చూపిస్తూ ఉన్న దారిలో మనము వెళ్తూ ఉండాలి, ఇల్యూషన్ లో ఉండకుండా. వీళ్ళు కరెక్ట్ అయిన జ్ఞానం ఇస్తారు మనకు గురువులు. మన స్పిరిచువల్ గురువుస్ ఎవరున్నారు, శిక్షా గురువులు ఎవరున్నారో వీళ్ళంతా మనకి క్లాసెస్ ఎందుకు చెప్తున్నారు? మమ్మల్ని అందరినీ ఒక భక్తి మార్గంలో తీసుకెళ్ళడానికి, కృష్ణుడికి దగ్గర వాళ్ళు చేసేటప్పుడు చెయ్యి పట్టుకొని మమ్మల్ని కూడా తీసుకెళ్తూ ఉంటారు అనమాట. సో అది వాళ్ళ మాట కూడా విని మనము చక్కగా ముందెడుతూ ఉండాలి. ఏం లేదు, జస్ట్ బ్లైండ్ గా గురువు ఏం చెప్తే అది వినేయడం అంతే, ఇంకేం లేదు. నో క్వశ్చన్, అస్సలు క్వశ్చన్ ఆలోచించకూడదు. ఇంకా గురువు ఏం చెప్తే అది అలా చేసామని అనుకోండి, కృష్ణుడు చెప్పేది కూడా అదే, ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ గురుకే ఇస్తారు. సో వాళ్ళు చెప్పిన దారిలో మనం వెళ్తే కనుక భక్తి మార్గంలో ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఈ భ్రమ నుంచి బయటికి వస్తాం. స్పిరిచువల్ దారి అనేది వాళ్ళు చూపిస్తూ ఉంటారు మనకి గురువులు. సో అప్పుడు మనకి ఏంటంటే కృష్ణుడిని అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెమైనా జ్ఞానం వస్తుంది. మనం వాళ్ళంతా కాకపోయినా ఇంత జ్ఞానం అనే వస్తుంది అనమాట. కొంచెం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం, కృష్ణుడు ఉన్నాడు. కొంచెం చూడండి, ఏదైనా హ్యాపీనెస్ అవ్వగానే తలుచుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటంటే ఓకే కృష్ణుడు ఇలా హెల్ప్ చేస్తున్నాడు మాకు, అవన్నీ కూడా కర్మ బట్టి రైట్. బట్ మళ్ళీ బాధపడ్డాం అనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ తిట్టుకోకూడదు. ఏంటంటే మన బ్యాడ్ కర్మాస్, పోయిన జన్మలో మనం ఏం చేస్తుంటామో అది అనుభవిస్తున్నాం అంతే. అది తప్పదు, ఎవరికైనా తప్పదు, అనుభవించే తీరాలి అనేసి ఆలోచిస్తూ ఉండాలన్నమాట. సో అప్పుడు కృష్ణుడికి కూడా మన మీద కొంచెం, అంటే ఇప్పుడు ఎన్నో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంతో పాపకర్మాలు చేసి ఉంటాం అనుకోండి పోయిన జన్మలో, అవి సఫర్ అవుతున్నాము. ఈ జన్మలో పుణ్యం చేసుకుంటే, హరినామం జపం చేస్తుంటే ఆ పుణ్యం అంతా ఇదయ్యి నెక్స్ట్ జన్మలో కొంచెం, అంటే చేసిన కర్మాలకైతే ఇప్పుడు అనుభవించడం తప్పదు. అది ఎవరి వల్ల తీయడం సాధ్యం కాదు. అది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జన్మకి మనము ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదో క్లాస్ లో విన్నా నేను, మన మాతాజీ చెప్పారు అనుకుంటా, లేకపోతే ప్రభుజీ వాళ్ళు చెప్పారేమో. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, రిటైర్డ్ అయ్యాక ఏంటి అది ఇది అనేసి. సో ఆ టైంలో దానికి ప్లాన్ చేసుకునే వాళ్ళు నెక్స్ట్ జన్మలో నేను ఏం ఉండాలి ఏంటి అనేది ఆలోచించొద్దా? ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏం ఆలోచిస్తాము, ఇప్పుడు కర్మం చేసుకుంటున్నాం, ఇక్కడే లైఫ్ లో మనం సెట్ పట్టుకుంటూ ఉంటే కాదు కదా. అంటే ఏది అనుభవించామో సారీ ఏం అనుభవించాలో అది అనుభవించేస్తాము. నెక్స్ట్ జన్మకి అట్లీస్ట్ బెటర్ చేసుకోవాలనే ఫీలింగ్ అయితే ఉండాలి కదా. అది మనము భక్తి ప్రేమ భక్తి చేయడం వల్లనే అవుతుంది అనమాట. సో అది ఎలా సాధ్యం అంటే గురువులు చెప్పిన మాట వింటేనే సాధ్యం అవుతుంది కృష్ణుడిని అర్థం చేసుకోవడం. సో మనం వాళ్ళ పాత్లోనే వెళ్తూ ఉండాలన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా సరే, నేను ఇందాక చెప్పినట్టు కొంచెం ఫోకస్ గా ఉండాలి. ఓకే నేను కృష్ణ, అన్నిటికీ కృష్ణ, ప్రతి దానికి మీరు ఏది చేసినా, ఒక్క వాటర్ తాగాలన్నా కృష్ణ ఆజ్ఞ లేనిది అవ్వదు. అది మనకి స్లోగా భక్తి ఎక్కువగా అయినప్పుడు, ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మనం ఇది తెలుసుకోగలుగుతాం. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఏదేంటి ఇలా అంటున్నారు మాతాజీ అని అనుకోవచ్చు మీరు. జస్ట్ మీరు అటు ఇటు తిరిగిన చిన్న దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనకు ఏదో ఉంది, అప్పుడు తగిలింది ఈ టైప్ అనుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే అది అయిందిలే, ఏదో అయ్యేదేమో, ఇక్కడికి ఆపాడు కృష్ణ అని. భక్తిలో ఉంటే ఇది అవుతుంది, భక్తిలో ఉంటేనే ఇది సాధ్యం అనమాట. సో ఇక్కడ మెయిన్ టాపిక్ వచ్చేసి భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు ఇలా ఆలోచిస్తారు.
భ్రమలో ఉన్న వాళ్ళు నేను ఈక్వల్ కృష్ణకి ఇదేమంటారు నేనే గొప్ప, నాకన్నా మాస్టర్ ఎవరు లేరు అనేసి వాళ్ళు యాక్సెప్టే చేయరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కృష్ణుడిని. సో వాళ్ళు కృష్ణుడికి దూరం అవుతుంటారు. వేరాజ్ భక్తులు వచ్చేసి కొంచెం కృష్ణుడిలోనే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఏ కార్యం చేసినా సెంటర్డ్ కృష్ణ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి కృష్ణకి తొందరగా రీచ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇది మనకి శ్లోకాలు అనేది ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోకాలో వచ్చేసరికి మనకు మాతాజీ చెప్తారు ఎలాంటి వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అంటే ఎవరికి కనిపిస్తారు కృష్ణుడు అవన్నీ నెక్స్ట్ శ్లోకాలు అనేది వచ్చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్. హరే కృష్ణ. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధోభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఈ శ్లోకమే కాకుండా ఇంకా ఎక్సెస్ బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, బాగా చెప్పారు. అర్థమైంది మాతాజీ, బాగా చెప్పాను. టైం లేదు, మళ్ళీ ఇంకొక శ్లోకం మాతాజీ కవర్ చేయాలి, మళ్ళీ టైం తీసుకోకూడదు అనేసి ఫాస్ట్ గా చెప్పాను. అర్థమైందా అండి అందరికి? నచ్చిందా? కృష్ణ ప్రీతార్థంతోనే చేస్తున్నాడు, మనం చేస్తాము అనేది. సెంటర్ కృష్ణాన్ని పెట్టుకోవాలి, భ్రమలో ఉండకూడదు. నేనే గొప్ప, నాది అనేసి భ్రమలో ఉండకూడదు. మనం మెయిన్ అది అన్నమాట. ఓకే, అహంకారం ఉండకూడదు మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ, అహం వల్లనే అన్ని పోతాయి. మాయా ఇల్యూజన్ లో పడిపోతాము. మాయ మమ్మల్ని ఇమ్మీడియట్ గా క్యాప్చర్ చేసేస్తుంది. ఛాన్స్ దొరకడమే పెద్దం. ఇంకా మొత్తం అది వెయిటింగ్ అన్నమాట. మాయ చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటది, ఆశ చూపిస్తుంది, అన్ని చేస్తుంది. మనం ఏంటంటే అక్కడి నుంచి బయటికి రావడానికి గురువులు పట్టుకోవాలి. ఇంకా అది తప్పితే వేరే దారి లేదు. అంతే అంతే మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరి బోల్, హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. పరిపూర్ణ పద్మావతి మాతాజీ నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. థ్యాంక్స్ అ లాట్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. హరి హరి బోల్. చాలా బాగా చెప్పారు, వివరణ చాలా బాగుంది. అండ్ ఛాన్స్ నేను ఇవ్వడం కాదు, మన గురువులు చెప్పారు. ఎప్పుడో కొద్దిగా అందరికి ఛాన్సెస్ ఇస్తూ ఉంటే అందరం కలిసి వెళ్ళగలుగుతాం అనమాట. సో ఐ హ్యాడ్ పిక్డ్ యూ. అండ్ శ్రీదేవి అంగార మాతాజీ లాగా మిగతా వాళ్ళు కూడా రెడీ అవుతూ ఉండండి. ఏదో ఒక సమయంలో మీకు కూడా మంచి ఛాన్స్ వస్తూ ఉంటుంది. 2 సంవత్సరాల ఆవిడ వినడము, తర్వాత ఈ మధ్య యాంకరింగ్ చేస్తున్నారు, గ్రూప్ లో హెల్ప్ చేస్తున్నారు, కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు. సో అవన్నీ చూసి ఓకే, లెట్ us గివ్ అ ఛాన్స్ అని అనిపించింది. సో యు బీ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ ద క్లాసెస్. క్లాస్కి వచ్చామంటే స్టార్టింగ్ టు ఎండ్ మనం ఉండాలి. ఉంటేనే మనకి ఏమన్నా అర్థమయ్యి ఇలా మాట్లాడగలుగుతాం అనమాట. సో యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాజ్ వండర్ఫుల్, వెరీ నైస్. యూ కనెక్టెడ్ ద ప్రీవియస్ శ్లోక ఆల్సో, అంటే ముందు శ్లోకం కూడా కనెక్ట్ చేశారు. అండ్ ఫ్లూయెన్సీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో చాలా బాగుంది. ఇంకా టైం ఇస్తే ఇంకా ఎక్కువ చెప్తారేమో, బట్ మనకి టైం లిమిట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో అందరికి నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నేను. చాలా నచ్చింది మాతాజీ. చెప్పారు మాతాజీ. చెప్పారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో మనం మన యాక్చువల్ లెసన్కి వెళ్ళిపోదాం. సో మనము 7వ చాప్టర్లో ఉన్న జపం చేసాము, క్లాస్ విన్నాము. ఏదన్నా మర్చిపోయామా? హరే కృష్ణ. భాష్యం చేయాలి మాతాజీ. ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అయిపోయినాయి. లెసన్స్ పేర్లు ఇంకా దాన్ని దట్స్ వాట్. సో మనము ఇప్పుడు మొదటి నుంచి వెళ్దాం. ఓకే, డైలీ నేను 7 చాప్టర్ నుంచి అడుగుతున్నాను. ఫస్ట్ చాప్టర్ నేమ్ అండ్ సంక్షిప్తం. ఫస్ట్ చాప్టర్ నేమ్ ఏంటి? అర్జున విషాద యోగం. ఓకే, అర్జున విషాద యోగం. అండ్ సంక్షిప్తం డౌట్. గీతాసారం ఏ చాప్టర్? ఓకే, గీతాసారం అంటే 2వ అధ్యాయము. సంక్షిప్తం కర్మయోగం 5వది. ఇప్పుడు మీరు ఇలా చేస్తే నేను మళ్ళీ శ్రీదేవి అంగార మాతాజీ జస్ట్
ఎస్ మాతాజీ. హ్యాండ్ రైజ్ వాళ్ళనే అడుగుదాం. ఓకే ఓకే మాతాజీ. హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మాతాజీ. అందరూ మ్యూట్ లో ఉండండి. మ్యూట్ చేసేస్తున్నా అందరినీ. మాతాజీ ఫస్ట్ హిందూ మాతాజీ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, మీరు చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, నేను అడుగుతున్నాను గీతా సారం ఏ అధ్యాయం అని అడిగాను. సెకండ్ అధ్యాయం మాతాజీ. సెకండ్ అధ్యాయం దాని యొక్క సంక్షిప్తము గీత. వెరీ గుడ్ మాతాజీ. ఇంకోటి నాగలీల మాతాజీని అన్మ్యూట్ చేయండి. నాగలీల మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. ఓకే, థర్డ్ చెప్పండి నాగలీల మాతాజీ. థర్డ్ అన్మ్యూట్ ఛాన్స్ ఇచ్చాను మాతాజీ. వీడియో అండ్ ఇది అన్మ్యూట్ ఛాన్స్ ఇచ్చాను. నాగలీల మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. వీడియో వచ్చింది మాతాజీ, వచ్చారు. ఓకే, మూడవ అధ్యాయం యొక్క పేరు సంక్షిప్తం. ట్రీ, కర్మయోగం ట్రీ. కొంచెం నెట్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఉమా మాతాజీకి ఇవ్వండి. ఒక నిమిషం మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ ఇచ్చాను మాతాజీ. ఉమా మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఉమా సైఫోన్ చేశాను మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. నాలుగవది చెప్పమ్మా. ఉమా మాతాజీ మ్యూట్ అయ్యారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఉమా మాతాజీ నేను అన్మ్యూట్ ఛాన్స్ ఇచ్చాను మాతాజీ. ఇయర్స్ మాతాజీ సంక్షిప్తము. పేరు దివ్య జ్ఞానము సన్యాస యోగం. హరిబోల్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ ఐదవ దానికి లక్ష్మీదేవి మాతాజీ. లక్ష్మీదేవి మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ ఇచ్చాను మాతాజీ. ఓకే, లక్ష్మీదేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను మాతాజీ, చేసుకోండి. వాళ్ళకి కొంచెం మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. చెప్పండి ఐదవది. కర్మ సన్యాస యోగము స్టెప్. ఓకే, హరిబోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఆరవది ఎవరు మిగిలారు? మనీషా మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధ్యాన యోగం ఈజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. ఏడవది సుభద్ర మాతాజీ. సుభద్రాము. హరి బోల్ మాతాజీ. జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం హెడ్. ఓకే, ఇక్కడ భగవద్ విజ్ఞానము అని ఉంది పుస్తకంలో. జ్ఞాన విజ్ఞానం అని మనం నేర్చుకున్నాం. అయితే ఓకే, పర్వాలేదు. ఇట్ ఈస్ భగవత్ విజ్ఞానం అంటే భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానం గురించి తెలుసుకునేది ఏడవది. అయితే ఏడవది హెడ్ అన్నాము. అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ హెడ్ అని మనం తెలుసుకున్నాం కదా. సో హెడ్ బాగుంటేనే మిగతా అన్నీ బాగుంటాయి. హెడ్ చెప్పాలి పొట్టకి నీకు ఆకలేస్తుంది అని చెప్పి. అప్పుడే పొట్టకు ఆకలేస్తే పొట్ట తినగలుగుతుందా? లేదు. మన చేతులు కాళ్ళు అక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి ఆహారం దగ్గరికి. అప్పుడు చేతులు నోటికి అందిస్తే తింటాయి. తిన్న తర్వాత పొట్ట మళ్ళీ జీర్ణించుకొని అన్ని భాగాలకి పంపిస్తుంది. సో ద మోస్ట్ సిగ్నల్ పాయింట్ ఈస్ హెడ్ అన్నమాట. సో అందువల్లే ఇక్కడ భగవంతుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇది కాబట్టి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు మనకి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇందులో. అండ్ ప్రతి ఒక్క శ్లోకం కూడా అర్జునుడికి చాలా వివరంగా చెప్తున్నాడు. మనకి ఏమనిపిస్తుందంటే 7వ శ్లోకంలో అర్జునుడికి నేనే గొప్ప అని కృష్ణుడే చెప్తూ ఉన్నాడు. ఒక దాంట్లోంచి ఒక దాంట్లో కొత్తదనం ఏది కనిపించట్లేదు అని మనకు అనిపించవచ్చు. కానీ ప్రతి దాంట్లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర అర్జునుడి పేర్లు మారుస్తూ పిలుస్తారు. మళ్ళీ ఒక్క పదం మీద ఆ శ్లోకం నడుస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్రీదేవి అంగార మాతాజీ చెప్పిన 27వ శ్లోకంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఫస్ట్. అందుకనే ఆమె మొదటి చదవండి అని చెప్తున్నారు. ఇచ్ఛా ద్వేష ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దీంట్లో ఇచ్ఛ అంటే డిజైర్. మనకి కోరికలు చాలా ఉంటాయి కదా.
ప్రెగ్నెంట్ ఉన్న లేడీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా అమ్మాయి కావాలనుకుంది, కోరిక ఉంటుంది, ఈ అబ్బాయి కావాలి, ప్రతి దాంట్లో మనకి ఈ కోరిక అని ఉంటుంది. సో ఆ కోరిక తర్వాత ద్వేషంగా మారుతుందంట, ద్వంద్వం అంటారు దీన్ని, ఇచ్చా ద్వేషం. సో ఇలా కొన్ని మనం చిన్నప్పుడు సమాసాలు సందులు అని చదువుకుని ఉంటారు, మీరు తెలుగు గ్రామర్లో ద్వంద్వ సమాసం అని చదివి ఉంటారు. సో దీంట్లో ద్వంద్వాలు అని ఒక్క ఉదాహరణ ఏదన్నా ఇవ్వండి. ద్వంద్వం అంటే రెండు కలిపే వాడతాం మనం. సుఖం దుఃఖం మాతాజీ. సుఖ దుఃఖం, వెరీ గుడ్. ఇంకా లాభ నష్టాలు, వెరీ గుడ్. మంచి కష్టము సుఖము, పాపపుణ్యాలు, ఓకే. శీతోష్ణ, సుఖ దుఃఖ, గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. సుఖ దుఃఖం అయిపోయింది, అది రకరకాలుగా చెప్తున్నారు. ఓకే, నాకు పగలు రాత్రి ఎందుకో గుర్తొస్తుంది. అది కరెక్టా? మాతాజీ. స్త్రీ పురుషులు వస్తుందా? ఓకే, ఏదైనా మంచి కార్యం చేయాలంటే శుభముహూర్తం చూస్తూ ఉంటాం, ఇది అశుభం అంటాం. శుభాశుభాలు అవి కూడా వెరీ గుడ్. కీర్తి అండ్ అపకీర్తి. సో ఇక్కడ మానవుడు ఇవి రెండు ఎప్పుడు కలిసే వెళ్తూ ఉంటాయి. కొద్ది రోజులు మనకి సుఖం రాగానే భగవంతుడు పూజలు చేద్దామా వద్దా, ఒక్కోసారి గుర్తురాడు. రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అనమాట. కష్టాల్లో కొందరికి గుర్తొస్తారు, కొందరికి సుఖాల్లో ఇంకా వస్తుంది కదా, నేను ఇక్కడ వెళ్ళి ఇది డొనేట్ చేస్తా, అది డొనేట్ చేస్తా అనేది కూడా కొందరికి వస్తూ ఉంటుంది. సో రకరకాల ఈ ద్వంద్వాలు ఉండడం వల్ల, ఇచ్ఛా ద్వేష ఉండడం మూల అంటే డిజైర్, కోరిక ఉండడం మూలనే తర్వాత అదే హేట్రెడ్గా మారుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, తినగ వేము తీయన అని చెప్తారు. ఏంటది? సో వేప చేదుగా ఉంటది, కానీ తినగ ఏమవుతుంది? తీయగా ఉంటుంది. సో మనకి ఒక్కోసారి ఏమవుతుంది, ఈ చాలా ఇప్పుడు మామిడి పళ్ళ అన్మ్యూట్ అన్మ్యూట్ లోనే ఉన్నారు మాతాజీ, వినపడట్లేదు మాతాజీ. మ్యూట్ లో ఉన్నారు. కృష్ణ ఏం లేదు, పుస్తకం తగిలింది, స్విచ్ ఆఫ్ అయింది అంతే. సో ఇంత గాబరా పడిపోయారు కదా అందరు. అంటే మాట్లాడుతూ అసలు భగవంతుడు కూడా ప్రత్యక్షమై సడన్ గా వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా ఉంటది మనకి? సో ఇక్కడ ఈ ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, కరెంట్ ఉన్నట్లుండి పోయింది అనుకోండి, చీకటి అవుతుంది, అవునా? సో వెలుగు ఇది కూడా ద్వంద్వం అన్నమాట. అలా ఈ ద్వంద్వాలు ఏంటి అని అంటే, ఇచ్ఛాపూరితంగా ఏదైనా కోరుకున్నప్పటికీ కూడా కొద్ది రోజుల తర్వాత వి స్టార్ట్ హేటింగ్ ఇట్ అని చెప్తున్నారనమాట. ఏంటి హేట్ చేసేది అని అంటే, కృష్ణుడు మనకు కావాలి, కానీ మన కోరికలు తీర్చుకోవడానికే మనకు కావాలి. కొందరు మనుషుల గురించి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఆ కోరికలు తీర్చుకున్న తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఒక ఈర్ష కలుగుద్దంట. ఇప్పుడు నేనున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఎందుకు తీసుకుంటాను ఎప్పుడు అంటే, వేరే వాళ్ళని తీసుకుంటే ఏమన్నా హర్ట్ అవుతారేమో అని తీసుకుంటూ ఉంటాను. నేనున్నాను, నన్ను ఒక టీచర్ చేశారు, ఓకే, ఒక ప్రచారకురాలుగా చేసి ఇక కొందరికి ఛాన్స్ ఇస్తున్నాము, వాళ్ళు నాకంటే బాగా చెప్పారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది మనసులో? యాక్చువల్లీ ఒక సిన్సియర్ టీచర్కి అయితే సంతోషం వస్తుంది, అంటే వీళ్ళు నన్ను ఫాలో అయ్యారు, నేను చెప్పినట్లే చెప్తున్నారు అంటే ఒక్కోసారి మనకి మైండ్లో కూడా కనెక్ట్ అవుతాం అన్నమాట. ఇప్పుడు శ్రీదేవి అంగార మాతాజీ కొత్తలో జాయిన్ అయినప్పుడు కొద్ది రోజుల్లోనే మేమిద్దరం కనెక్ట్ అయ్యాం. ఐ డోంట్ నో, నాకు అనిపిస్తూ ఉండే ఈమె పాట బాగా పాడుతుంది, ఓకే, మాట్లాడడం కూడా బాగా మాట్లాడగలుగుతుంది అండ్ అనుకోకుండా ఒక ఫంక్షన్లో కలిసిన తర్వాత వి గాట్ కనెక్టెడ్ అనమాట. అలా అని చెప్పేసి నన్ను మించిపోతుందేమో అని చెప్పి నాకు కొంచెం అసూయ కలిగే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఉంటది మాతాజీ. సో అంటే ఫస్ట్ ఇష్టమైంది ఆమంటే, చాలా ఇష్టం అనిపించింది. కొందరిని చూస్తే చాలా బాగా పాడుతున్నారు వీళ్ళు, అసలు ఒక టైంలో జపా సెషన్లో పాడడానికి పిక్ చేసుకోవాలన్నమాట సింగిల్ నంబర్లో. ఇప్పుడు చాలా మంది వచ్చారు, కానీ అలాంటి టైంలో చాలా బాగా పాడుతున్నారు అని అనిపించింది.
సో ఇలా మంచి లక్షణాలన్నీ మనం చూస్తూ కృష్ణుల్లో మంచి లక్షణాలు చూస్తూ చూస్తూ ఒక టైంలో ఏమనిపిస్తుందంటే నేనే కృష్ణుణ్ణి అని అనిపిస్తుందంట. సో అనిపించినప్పుడు ఆ ద్వేషంలాగా మారిపోతుందన్నమాట. ఎందుచేత అంటే అసూయ చేత అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏంటి అంటే కోరిక ద్వేషంలాగా మారుతుంది ఓ భరతవంశీయుడా అని అర్జునుడిని పిలుస్తూ చెప్తున్నాను. కోరికామయులు ద్వేషముల నుండి జన్మించిన ద్వంద్వములచే మోహితులై, మోహితం అన్నమాట. మోహితం అంటే ఇప్పుడు అన్నీ బాగున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, నేనే గొప్ప అనే మోహం ఎక్కువైపోతుందన్నమాట. సో అప్పుడు ఏమైతుంది, మన కుటుంబము, నా భార్య, అక్కడ భార్య అన్నప్పుడు పురుషులు ఒక్కోసారి, ఇప్పుడు ప్రభుజీలు ఎవరన్నా ఏమన్నా నేనంటే క్షమించాలి, మామూలుగా నా భార్య నా చేతి కిందే ఉండాలి, నేను చెప్పినట్టే మాట వినాలి అనే కొంత అహంభావం ఎక్కువవుతుందన్నమాట. ఆ మోహం నా ఫ్యామిలీ, నేను చెప్పినట్లే వినాలి అనేది ఇక్కడ ఎక్కువవుతుంది. దీన్నే ఇక్కడ ఏమన్నారు అనంటే గౌరవము, అగౌరవము ఇద్దరు అనుకోవచ్చు. నన్ను గౌరవించట్లేదు అని భార్య అనుకోవచ్చు, అగౌరవిస్తున్నారు అని చెప్పి పురుషుడు కూడా అనుకునే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకు అంటే మోహం చేత అన్నమాట. ఏం మోహము, నేనే ఒక గొప్ప మనిషిని అనే మోహం. సో ఈ ద్వంద్వాల మధ్యలో వీళ్ళకందరికీ ఇలాంటి మనసు ఉంది కాబట్టి పుట్టుకతోనే ద్వంద్వ బుద్ధులు వస్తున్నాయి అని కృష్ణ పరమాత్ముడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు అనమాట. సో అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి చాలా మోహంలోనే జన్మించుచుందరు అనమాట. సో ఆ జీవులందరూ అంటే ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నామంటే సర్వభూతాని అంటే జీవులందరూ, సమ్మోహం అంటే మోహంలో ఉండడం అన్నమాట. తర్వాత మోహంలో ఉండడం అంటే భ్రాంతి. మాతాజీ భ్రాంతి అని చెప్పారు. అంటే ఎప్పుడు డ్రీమ్స్ అన్నమాట. నేను ఇంత గొప్పవాడిని అయిపోయాను, ఇప్పుడు నాకేముంది, ఇంకా ఏమీ లేదు, అందరు నా చేతి కిందే ఉండాలి. అప్పుడు ఇంట్లో ఎవరైనా కృష్ణ పరమాత్ముడిని గొప్ప అన్నారనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది అనమాట. అది ద్వేషంలాగా మారుతుంది. సో ఇప్పుడు ఉదాహరణ నేను చెప్పాను కదా, నాది శ్రీదేవి అంగార మాతాజీ అలా ఇప్పుడు ద్రోణాచార్యుడు ఉన్నాడు, మనం చదువుకున్నాం. ద్రోణాచార్యుడు ఆయన యొక్క శిష్యుడు ఆ పాండవులతో ఉంటాడు కదా. ఎవరైనా శిష్యుడు, చాలా శిష్యులు ఇక్కడ పాండవులు, కౌరవులు చాలా మంది ఉన్నారు. ఒక శిష్యుడు పాండవుడు మాతాజీ, భీముడా, పాండవులు కాకుండా ద్రోణాచార్యుడి యొక్క మరణానికి కారణం ఎవరు? ద్రుపదుడు మాతాజీ, కుమారుడు దుష్టదుమ్య. అతనికి కూడా ఈయన చావుకి కారణం అని తెలుసు ద్రోణాచార్యుడికి, కానీ శిష్యుడికి వచ్చినారు కాబట్టి నేను నేర్పించాలి అని నేర్పిస్తాడనమాట. సో అక్కడ ద్వేషం అనేది లేదు. సో ఎప్పుడైతే మనకి ద్వంద్వాల నుంచి దూరంగా వెళ్తామో అప్పుడు భక్తులు అవ్వగలుగుతాం, లేకపోతే భక్తులు అయ్యే ఛాన్స్ లేదు అని ఈ శ్లోకంలో స్పష్టంగా చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ములు. వీళ్ళందరూ ఎవరు అని అంటే చాలా సింపుల్గా చెప్పేశారనమాట. ఇవన్నీ మోహకారకమైన ద్వంద్వములు, అట్లు మోహితులైన వారు పూర్తిగా మూర్ఖులు అవుదురు కనుకనే వారు దేవాదిదేవుని శ్రీకృష్ణుని అవగాహన చేసుకోలేరు. ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలు వరుసగా భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, పలానా వాళ్ళు నా దగ్గరికి రాగలుగుతారు, పలానా వాళ్ళు నా దగ్గరికి రాలేరు. సో మనం 4 రకాల దుష్టుల్ని, మూర్ఖుల్ని మనం చూసుకున్నాం కదా. అటువంటి వాళ్ళని కూడా కృష్ణ పరమాత్ముడు క్షమిస్తున్నాడు. క్షమించి ఇంకో జన్మ ఇస్తారంట. ఇచ్చి బహునాం జన్మనాం అంతే. సో ఇంకో జన్మ ఇచ్చి అందులో అన్న కొంత భక్తి చేసుకుని మళ్ళీ నా దగ్గరికి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. పర్వాలేదు, వాళ్ళు దుష్టులుగా ఉంటే ఉండనివ్వు అని చెప్పి వాళ్ళని క్షమించి ఇంకో జన్మ అనేది ఇస్తారనమాట. మంచి జన్మ అంటే కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ భక్తి. ఇందాక మాతాజీ చెప్పారు కదా. సో భక్తి అనే అకౌంట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఈ జన్మలో 1% చేసినా పర్వాలేదు, నెక్స్ట్ జన్మ నుంచి 2% నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది. కానీ ఈ జన్మలో 1,00,00,000 మనం గడించుకుంటే
అది మనం తీసుకెళ్ళేది లేదు. ప్రొద్దున్న జపా సెషన్‌లో చెప్తా ఉండే. ఇప్పుడు మనం చనిపోయిన తర్వాత కాష్టానికి తీసుకెళ్తారు గదా! అక్కడ చిన్న ముక్క బంగారం గూడా ఏదన్నా మిగిలిందేమో అని వెతుకుంటూ ఉంటారంట. మనం ఏదైనా వదిలేసినా గానీ అక్కడ ఉంటారు గదా వాళ్ళు, కాపరి వాళ్ళు. వాళ్ళు వెతుక్కొని అవి వాల్యుబుల్ థింగ్స్ అన్నీ తీసేస్తారనమాట. అంటే శవంతో మనతో తీసుకెళ్ళేది ఏది లేదనమాట. ఒక ఉంగరం గూడా తీసుకెళ్ళలేరు. ఆ ఉంగరం ఉంటే గూడా గబా గబా ఉంగరం రాకపోతే కట్ జేస్తారు. అది మార్నింగ్ చెప్పారనమాట గురువుగారు. సో, అది అలా ఉంటుంది. క్యారీ ఆన్ అవ్వదనమాట. కానీ భక్తి మాత్రం క్యారీ అవుతుంది. ఇక్కడ వాళ్ళు అవగాహనే చేసుకోలేరు. ఎవరు అవగాహన చేసుకోలేరు అనంటే, ఈ ద్వంద్వాలతోని ఉన్నవాళ్ళు. అలాంటి మనస్తత్వం ఉండేవాళ్ళు అని ఇక్కడ అర్జునుడికి 2 పేర్లు ఉపయోగించాడు. ఏంటవి? భరతవంశీయుడు అన్నాడు. ఇంకోటి శత్రుంజయ అని అన్నాడు. మీరు వెతకండి ఎక్కడున్నాయో. ఫస్ట్ లైన్‌లో ఇచ్ఛాదేశ సముత్తేన ద్వంద్వమోహేన భారత సర్వభూతాని సమ్మోహం సర్గే యాంతి పరంతప. ఓకే. ఇక్కడ ఎక్కడున్నాడు అర్జునుడు అనేది చూడండి. భరత పరంతప భరత అనుంది. ఇంకోటి పరంతప. పరంతప అంటే శత్రువుని జయించేవాడా అని అర్థం అన్నమాట. సో శత్రుంజయ. ఇక్కడ అర్జునుడికి 2 పేర్లు వాడాడు. ఈ ద్వంద్వం ఇచ్ఛా ద్వేష అనేది విషయం చెప్పారు. మోహనం ఒకటి చెప్పారు. అంటే మోహితులై ఎలా ఉంటారు అని చెప్పారు. మోహితులైనందువల్ల అందులోనే ఉంటూ వాళ్ళు భగవంతుడి దగ్గరికి, భగవంతుడి గురించి అసలు అవగాహన అంటే అర్థం చేసుకోరు అని చెప్పారనమాట ఈ శ్లోకాలు. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం మనము. ఐ విల్ ట్రై టు షేర్ దిస్. ఒకసారి ఫస్ట్ చదువుకొని మనం సెకండ్ దానికి వెళ్దాం. ఓకే. హరే కృష్ణ. శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? థ్యాంక్ యూ. ఇచ్ఛా ద్వేష సముత్తేన ద్వంద్వమోహేన భారత సర్వభూతాని సమ్మోహం సర్గే యాంతి పరంతప. చదవనా మాతాజీ? చదవండి. హేమరాణి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. ఇచ్ఛా ద్వేష సముద్దేత్య ద్వంద్వమోహేన భారత సర్వభూతాని సమ్మోహం సర్గే యాంతి పరంతప. హరి బోల్ మాతాజీ. అనువాదం చదవండి. నేను చదివిన మాతాజీ. పేరు చెప్పాలి. లక్ష్మీదేవి మాతాజీ. మీరు ఈ వీడియోలో ఆన్ చేసుకోవట్లేదు కాబట్టి నేను పేర్లు అడుగుతున్నాను. ప్లీజ్ ఏమనుకోవద్దు. హరే కృష్ణ. చదవండి. లక్ష్మీదేవి చదవండి. ఓ భర్త వంశీయుడా, ఓ శత్రుంజయ, కోరిక మరియు ద్వేషముల వలన జన్మించిన ద్వంద్వములచే మోహితులైన జీవులందరూ మోహమునందే జన్మించుతున్నారు. అంటే ఈ తల్లిదండ్రులు మోహమే ఉండి ఫ్యామిలీలో మోహం ఉన్నప్పుడు
పిల్లలు కూడా చిన్నప్పుడే మొహం నేర్చుకుంటున్నారు. నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి, నేనే గొప్ప అనేది. ఇప్పుడు చూసారా, ఒక్కరే అమ్మాయి, ఒక్కరే అబ్బాయి. సో దే కాంట్ షేర్ ఎనీథింగ్. సో అలా జరుగుతున్నాయి అన్నమాట. అంటే దాంట్లో స్వార్థం ఎక్కువ, సెల్ఫిష్‌నెస్, స్వార్థం ఎక్కువ ఉంటదనమాట. అలా ఉండేసరికి ఇంకా భక్తి కలగాలంటే కొంచెం సమయం పడుతుంది వాళ్ళకి. హరే కృష్ణ భాష్యం ఎవరు చదువుతారు? నేను చదువుతా మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. జయశ్రీ మాతాజీ మీరు ఉండండి. హరే నెక్స్ట్ ఎవరు కృష్ణ చదువుతారు? మాతాజీ. చదవనా మాతాజీ? కవిత. చదవండి. ఎవరు నెక్స్ట్? ఇందు మాతాజీ. పేరు చెప్పండి. రేణుక. ఇందు మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. భాష్యం. శుద్ధ జ్ఞాన స్వరూపుడైన దేవాది దేవునికి ఆధీనుడై ఉండుటే జీవుని సహజ స్థితి. అట్టి శుద్ధ జ్ఞానము నుండి జీవుడు మోహముచే విడివడినప్పుడు మాయాశక్తికి లోబడి దేవాది దేవుని గ్రహింపజాలడు. అట్టి మాయాశక్తి కోరిక ద్వేషములనడి ద్వంద్వములందు వ్యక్తమగుచున్నది. అట్టి కోరిక మరియు ద్వేషము చేత అజ్ఞాని దేవాది దేవునితో ఐక్యం కావాలనని వాంఛించి శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడును విషయమున అసూయను కలిగి ఉండును. కోరిక చేతను ద్వేషము చేతను కలుషితులు కానీ శుద్ధ భక్తులు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన ఆంతరంగ శక్తి ద్వారా అవతరించునని తెలుసుకొందురు. కానీ ద్వంద్వముల చేతను అజ్ఞానము చేతను మోహితులైన వారు దేవాది దేవుడు భౌతిక శక్తులచే సృజింపబడునని భావింతురు. అది వారి దురదృష్టము. మోహితులై అట్టి మానవులు ఇది నా భార్య, ఇది నా గృహము, ఈ గృహమునకు నేను యజమానిని, ఈవిడకు నేను భర్తను అని భావించుచు స్త్రీ పురుషులు శుభాశుభములనడి ద్వంద్వములలో మునిగియుండురు. ఇది మోహకారక ద్వంద్వములు. అట్లు మోహితులకు వారు పూర్తిగా మూర్ఖులకు చేత వారు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని అవగతము చేసుకొని జాలరు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ భాష్యము అని అన్నారు కదా, జయశ్రీ మాతాజీ మీకు ఏమర్థమైంది చెప్పండి. మాతాజీ చెప్పింది నేను చెప్పింది కాకుండా ఒక్క పాయింట్ ఉంది అందులో, అది చెప్పగలుగుతారేమో చూడండి, ట్రై చేయండి. నా ఇల్లు, నా భార్య, నాది అనేది నేను చెప్పేశాం కదా, మేము చెప్పాము. అది కాకుండా మోహితులు ఎలా అవుతారు అంటే పుట్టుకతోనే జన్మించినప్పుడు ద్వంద్వంతోనే జన్మిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. అయితే ఎందుకు ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అని అంటే, ఇప్పుడు భగవంతుడు ఇలా ఉన్నాడు. మనం కుంతి యొక్క ప్రార్థనలో ఇంతకు ముందు చదువుకున్నాం. లైట్ ఇది పూర్తిగా కప్పివేసింది. ఏంటి కప్పివేసింది? మాయ. భగవంతుడి చుట్టూ ఒక మాయ ఉంటుంది. సో ఆ మాయని మనం తొలగించుకొని వెళ్ళాలంటే శుద్ధ భక్తి కావాలను. సో మాయలో మనం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, భగవంతుడిని దూరం వచ్చేసాం. మనం భగవంతుడి నుండి దూరం వచ్చేసాం. మనలో భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేది కూడా మర్చిపోయామన్నమాట. మాయ నుండి దూరం అవడం మూలాన ఈ ద్వంద్వాలన్నీ బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తాను నేను. ఏంటి అంటే, మనం ఇప్పుడు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఒకటేమో గుడికి వెళ్ళేది ఉంది, లేదా ఒక హౌస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అనుకుందాం. భజన్ కీర్తన అన్నీ ఉన్నాయి. ఇంకోటి కిట్టి పార్టీ ఉంది రిలేటివ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ తోని. వీళ్ళు అభక్తులు, అంటే డివోటీస్, మన కృష్ణ కాన్షియస్ డివోటీస్ కాదు. సో ఈ 2 చాయిస్ వచ్చినప్పుడు దేనికి వెళ్తాం మనం? కిట్టి పార్టీకి వెళ్తాం. కృష్ణ భక్తులు కాదు కదా, కృష్ణ భక్తులు కానప్పుడు కిట్టి పార్టీకి వెళ్తారు. హౌస్ ప్రోగ్రామ్ కృష్ణ భక్తులు we will prefer to go to house program. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఫ్యామిలీ ఫోర్సెస్ sometimes. సో అలాంటప్పుడు భగవంతుడా నన్ను ఎక్స్క్యూజ్, ఆంతరంగికంగా భగవంతుడితోనే ఉంటాం కానీ కిట్టి పార్టీకి కూడా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఇవి ద్వంద్వాలు అంటే అనమాట. ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది మన మనస్తత్వం అనమాట. అంటే భగవంతుడి మీద ఉన్నా సరే లాగేస్తుంది అటు సైడ్ మాయ. సో అటు వెళ్ళిపోతాం అన్నట్టు. వెళ్ళిపోయినప్పుడు పడిపోయి ఆ రోజు జపం కాకపోవచ్చు, భాగవతం చదవలేకపోవచ్చు, ఇంకేదైనా కూడా కావచ్చు అనమాట. సో అలా మోహంలో పడిపోయినప్పుడు మన దగ్గరికి
రాలేరు, వాళ్ళు నమ్మరు. అవగాహన అంటే కృష్ణుణ్ణి అసలు అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. సో నెక్స్ట్ వి విల్ గో టు 28th one, very simple one, that is continuation. ఏషాం తంత్వగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహి నిర్ముక్త్యా భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. సో ఇక్కడ ఏషాం అంటే ఎవరి యొక్క అని అర్థం అని చెప్తున్నానండి. ఎవరి యొక్క ఏంటి అనేది అనమాట. సో నెక్స్ట్ 2 అంటే కానీ, అంత అంటే గతం, అంత గతం పూర్తిగా తొలగించబడినదో. పాపం అంటే పాపము, జనానాం అంటే జనుల యొక్క, పుణ్యకర్మాణం పుణ్యకర్మలు, పూర్వ పుణ్యకర్మలు, తే అంటే వారు, ద్వంద్వ మోహ నిర్ముక్త ద్వంద్వముల భ్రాంతి నుండి విడివడిన వారై, భజంతే భక్తియుక్త సేవలో నెలకొందరు, మాం నన్ను దృఢవ్రత దృఢ నిశ్చయంతో. ఇక్కడ వ్రత అంటే దృఢ నిశ్చయం అన్నమాట. పూర్వ పుణ్య కర్మాణం. ఇక్కడ ఏషాం అంటే ఏమని చెప్పారు, ఎవరి యొక్క, ఎవరో ఒకరు వాడి యొక్క పూర్తిగా తొలగించుకోవాలి అంటే, ఆ పాపాన్ని తొలగించుకోవాలంటే పూర్వమేవో చిన్న చిన్న పుణ్యాలు చేస్తుంటాం మనం. ఆ పుణ్యం వల్ల ఈ పాపాలని తొలగించుకోవాలని ఆ మోహం నుంచి బయటికి వచ్చేసి ఒక దృఢ వ్రత అంటే దృఢంగా నిశ్చయం చేసుకుంటారు. ఏంటి అంటే, నేను ఇప్పుడు భగవంతుడినే నమ్ముతాను, భగవంతుడు అంటే నాకు తెలుస్తుంది అనేది చేస్తారంట. ఎలా చేస్తారో మనం ఇక్కడ చూద్దాం. పూర్వజన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను పుణ్యకర్మలను అనుసరించి వారు, పాపములను పూర్తిగా నశింపజేసుకొనిన వారు, ద్వంద్వ మోహముల నుండి. ఇక్కడ ద్వంద్వ మోహం అంటే మళ్ళీ ముందు శ్లోకంలో మనం చదువుకున్నది ఏంటి, ఇచ్ఛాద్వేష అంటే కామము మరియు ద్వేషము, హేట్రెడ్ అన్నమాట, డిజైర్ అండ్ హేట్రెడ్. సో మోహముల నుండి విడివడిన వారైన భక్తియుక్త సేవలో దృఢ నిశ్చయంతో నెలకొందరు. సో ఒక టైం వచ్చేస్తుందన్నమాట మనకి, ఎన్నో జన్మలు మనం దొర్లుకొని చిన్న చిన్న పుణ్యాలు ఎక్కడో చేసాం అంటే, ఒక తులసి మొక్క నాటడము, ఒక యాత్ర చేయడము, డివోటీస్కి భోజనం పెట్టడము, ఇట్లాంటివి చిన్న చిన్న కర్మలు మనం చేసి ఉన్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ ఈ జన్మలవి పోయిన జన్మవి అన్నీ కలిసి వస్తాయంట. కలిసి వచ్చినప్పుడు ఒక దృఢ నిశ్చయం మనం చేసుకుంటాం అనమాట. ఈ శ్లోకంలో మనం చూసుకున్నట్టయితే, ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన ఉదాహరణ అదే తీసుకున్నట్లయితే ఏమొస్తుంది అని అంటే, ఇప్పుడు సేమ్ ఉదాహరణ తీసుకుంటే కిట్టి పార్టీయా లేకపోతే హౌస్ ప్రోగ్రామా. అక్కడ ఏమనుకున్నాము, ఈ మోహం వల్ల ఒకవేళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కోసం అటే వెళ్ళాల్సి వస్తుందేమో అని. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఇంకా కిట్టి పార్టీలు వద్దు, మనకి ఇట్లాంటివి మనకి సూట్ అవ్వవు, అయిపోయిన ఎన్నో జన్మల పాపాలు, ఇప్పుడు ఓన్లీ పుణ్యము భగవంతుడిని మాత్రమే చేస్తాను అని ఒక హౌస్ ప్రోగ్రాము, మనం ఎక్కడైతే భగవంతుడు ఉన్నాడో అక్కడ వెళ్ళడానికి మొగ్గు చూపుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నా. అంటే చాలా దృఢ నిశ్చయం తీసేసుకుంటాం అనమాట. ఇంకా తీసుకుని భగవంతుడే అన్ని అని మనము అనుకుంటామని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ శ్లోకం చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారా. ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి అంగార మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ వాళ్ళని మీరు కొంచెం కంట్రోల్ చేసి చదివించండి. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సీతామహాలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వాయిస్ వస్తుంది మాతాజీ? వస్తుందమ్మా. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. అనువాదం చదవమంటారు మాతాజీ? అనువాదం చదువు. పూర్వజన్మములందు ప్రస్తుత జన్మమునందు పుణ్యకర్మలను నరించుచు పాపములను పూర్తిగా నశింపజేసి కొనిన మానవులు
ద్వంద్వ మోహముల నుండి విడివడిన వారైనా భక్తియుక్త సేవ యందు దృఢ నిశ్చయంతో నెలకొనెదరు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ మాతాజీ కవిత మాతాజీ అన్మ్యూట్ ఓకే చేసుకోండి. ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భాషణ చదవమంటారా మాతాజీ? చదవం. ఓకే. ఆధ్యాత్మిక స్థితిని పొందుటకు అర్హులైన వారు ఈ శ్లోకమున పేర్కొనబడింది. పాపులు, నాస్తికులు, మూర్ఖులు, వంచకులైన వారికి కోరిక మరియు ద్వేషములనేది ద్వంద్వములను అతిక్రమించుట మిక్కిలి కష్టము. కేవలము ధర్మ నియమానుసారంగా జీవితమును గడుపుచు పుణ్యకర్మలను నర్చుట ద్వారా పాప ఫలములను నశింపజేసుకున్న వారే భక్తియుక్త సేవను అంగీకరించి క్రమముగా దేవాది దేవుని శుద్ధ జ్ఞానమును పొందు స్థితికి ఎదగగలరు. పిమ్మట వారు క్రమముగా భగవానుని పారవశ్యముతో ధ్యానింపగలుగుదురు. ఆధ్యాత్మిక స్థితి నందు నెలకొనుట ఇదియే సరి అయిన పద్ధతి. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యమున కృష్ణ చైతన్యము ద్వారా ఇట్టి పురోభివృద్ధి సాధ్యపడగలదు. ఎందుకనగా మహాభక్తుల సాంగత్యమున మానవుడు భ్రాంతి నుండి విడిపడగలడు. నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మాతాజీ మనీషా మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మనీషా మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎవరేని నిజముగా ముక్తిని వాంఛించునో వారు భక్తులను సేవించవలనని శ్రీమద్ భాగవతము 5.5.2 నందు తెలుపబడినది. మహత్సత్వం ద్వారమహుర్య ముక్తే. కానీ భౌతిక భావన కలిగిన భౌతికవాదులలో సాంగత్యము కలిగిన వాడు జీవితము యొక్క తమోమాయ ప్రాంతమును చేర్చు మార్గమును అనుసరించిన వారగుడు. తమోద్వారం యోషితం సంగీ సంగమం. బద్ధజీవులనందరినీ భ్రాంతి నుండి ఉద్ధరించుటకే భగవద్భక్తులందరూ జగమంతటను సంచరించుచుందురు. శ్రీకృష్ణ భగవానునికి దాసుల మనేడి తమ నిజ స్థితిని విస్మరించుటయునది. ఆ భగవానుని శాసనమును ఉల్లంఘించుటయేని నిరాకారవాదులు ఎరుగజాలరు. కనుక మానవుడు తన నిజస్వరూప స్థితి అయిన శ్రీకృష్ణుని సేవయందు పునః ప్రతిష్ఠుడు కానంత వరకు ఆ దేవాది దేవుని అవగాహన చేసుకొనుట గాని దృఢ నిశ్చయముతో దివ్యమైన అతని భక్తియుత సేవయందు పూర్తిగా నిమగ్నుడై ఉండుటగా గాని సంభవింపదు. హరి కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. జై శ్రీ మాతాజీ. నో, ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓవర్. ఓకే హరే మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ. అయిపోయిందమ్మా. అయిపోయింది. సారీ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనము ఈ 2వ శ్లోకాన్ని అంటే 27వ శ్లోకంలో మనం ఒక్కసారి రివిజన్ మళ్ళీ ఒక్కసారి చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే పూర్వజన్మలో ప్రస్తుత జన్మలో పుణ్యకర్మలను వారు పాపాలను పూర్తిగా నశింపజేసుకునేవారు ద్వంద్వ మోహం నుండి వెలుపలికి వస్తారు, వచ్చి భక్తి చేసుకుంటారు అని చాలా సింపుల్గా అనువాదంలో చెప్పేశారు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏమంటున్నారు అనంటే కొన్ని వాసన బలాలు ఉంటాయి కదా. అంటే ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణకి ఎప్పుడు వాసన బలం అంటే ఒక పచ్చడి జాడి తీసుకుంటాం. మనకి ఇప్పుడు ఎండాకాలం వచ్చింది, ఆవకాయ పచ్చడి అవి ఇవి పెట్టుకుంటాం, ఒక జాడి అవసరము. అది పైన అటక మీద నుంచి తీసినా ఎక్కడి నుంచి తీసినా పూర్వ వాసన ఉంటుంది అందులో. ఉంటుందా ఉండదా? స్మెల్ ఉంటది మాతాజీ. ఇప్పుడు ఆవకాయ స్మెల్ ఉండే జాడీలో మనం బెల్లం వేసాం అనుకోని దాన్ని పరమాణం వండితే ఆవకాయతో వండినట్లే అనిపిస్తుంది. అవునా కాదా? సో అందుకని కొన్నిటికి మనము అవి సెపరేట్ గా పెట్టేసి అలాగే వాడుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ ప్రపాదుల వారు ఏమంటున్నారు అంటే వాళ్ళు దృఢ నిశ్చయం తీసుకుని నేను భక్తిలోనే ఉండాలి అని అనుకుంటారు, కానీ ఇది సాధించుట చాలా కష్టము అని చెప్తున్నారు. ఇటు భక్తిలో సాధించడము కష్టం, అటు పూర్తిగా వదిలేసుకో ఆ మోహం నుండి బయటికి రావడం కూడా చాలా కష్టము అని అంటున్నారు. ఈ భవ బంధాలు ఏదైతే ఫ్యామిలీ అనేది ఏర్పరచుకున్నామో అవన్నీ కూడా అలా అనుకోవచ్చు, లేదా భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండే మాయాజాలం అని కూడా అనుకోవచ్చు. సో అవన్నీ కూడా చాలా కష్టతరము. కానీ అవన్నీ దాటుకొని రావాలి అంటే మనకు ఒక గ్రూప్ అనేది కావాలి. అంటే ఒక ఏమంటారు సత్సంగ్ లాంటిది. లైక్ కృష్ణ చైతన్యమే సులభమైన మార్గము అని ఫైనలీ చెప్తున్నారు. ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే మనం ప్రొద్దున్నే లేస్తే జపం కంపల్సరీ చేయాలి అంటున్నారు. సో జపం చేసేటప్పుడు 108 సార్లు చెప్పడంలో
5-6 సార్లన్నా మనకి అందులో భక్తి, ఆంతరిక శక్తి ఆఫ్ గాడ్ వాట్ ఈస్ దట్ అనేది మనకు తెలుస్తుందనమాట. ఆ లోపల శక్తి భగవంతుడిది ఏంటి అనేది. ఒకరోజు ఒక మాల చేసాం, రెండో రోజు 2 చేసాం, 3 చేసాం, 16. 16 చేసేటప్పుడు 5-6 మాలలన్నా మంచి భక్తితో చేశామనుకోండి, అప్పుడు భగవంతుడు అనేవాడు ఎవరు అనేది మనకి అవగాహన వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఈ మోహాన్నుండి కొంత దూరం అయ్యే ఛాన్స్ మనకు ఉంది అని చెప్తున్నారనమాట శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అది. సో, భగవంతుడిని పారవస్యంతో ధ్యానింపగలుగుతారు అప్పుడు. సో, ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో నెలకొంట ఇదే సరి అయిన విధానము. ఇది అంటే కృష్ణ చైతన్యము అని అర్థం అన్నమాట. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో కృష్ణ చైతన్యం ద్వారా ఇట్టి పురోభివృద్ధి సాధ్యపడగలదు. ఎందుకనగా మహాభక్తుల సాంగత్యంలో మానవుడు భ్రాంతి నుండి విడివడగలడు. ఆ భ్రాంతి, ఆ ఇల్యూజన్, మన ఇమాజినేషన్. ఇప్పుడు మనం ఈ భక్తిలో ఉన్నప్పుడు మన ఈ ఫోన్ కొనుక్కోవాలా, ఆ ఫోన్ కొనుక్కోవాలా, ఈ ల్యాప్‌టాప్ కొనుక్కోవాలా, అలాంటిది మనకి ఉండవనమాట. ఒక్కోసారి మంచి మంచి విషయాలు కూడా టైం దాటిపోతుంది భక్తిలో ఉన్నప్పుడు. సో, వీళ్ళతో ఉన్నట్లయితే మనకి సులభతరం అవుతుంది అని చెప్పారు. ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒకటి చెప్పారు. ఏంటి అనంటే, భౌతిక భావన కలిగిన భౌతికవాదులతో అంటే భక్తులను సేవించడంలో, ఆ సాంగత్యం అంటే భక్తులను సేవించడంలో కలిగిన వ్యక్తి జీవితం యొక్క అంధకార బంధురమైన ప్రాంతంను చేర్చు మార్గమును అనుసరించిన వారగుదురు. అంటే ఇప్పుడు మనము మోహంలో పడి ఉంటే తమో ద్వారం ఎప్పుడు తెరుచుకొని ఉంటుందంట. అంటే తామస గుణం అటు వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కానీ వీళ్ళందరూ డివోటీస్తోని ఉన్నట్లయితే, సో ప్రపంచమంతా ఎందుకు ఈ డివోటీస్‌తో ఉంటే మనం స్వచ్ఛంగా మారగలుగుతామంటే, ప్రపంచమంతటా వీళ్ళు అదే పని చేస్తూ ఉంటారు. మీరు నగర సంకీర్తన అని విని ఉంటారు గదా! నగర సంకీర్తన ఎందుకు చేస్తారంటే, మనము పాడే సంకీర్తన, ఈ హరినామ సంకీర్తన ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు వింటూ ఉంటే, వాళ్ళల్లో కొంత చైతన్యం వస్తుంది అని. ఇప్పుడు మనం మామూలుగా జపం చేసుకుంటున్నాం అని అనుకుంటాం. జపం చేసుకోవడం వల్ల ఇంట్లో మనుషులు శుద్ధీకరణ గాకుండా, మొక్కలకి, జంతువులకి, చుట్టూ ఉండే అన్నీ గూడా శుద్ధీకరణ అవుతాయని చెప్తూ ఉంటారు ఆచార్యులు. సో, ఆ విధంగా మనం నగర సంకీర్తన ఇలాంటి కీర్తనలు ప్రపంచమంతటా సంచరిస్తారంట. ఎవరు? భగవద్భక్తులు. ఈ భగవంతుడు చెప్తాడనమాట. ఒక ఉదాహరణ నేను నారదుడు ఈ ధ్రువ మహారాజ్ కోసం ఎలా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు విష్ణుమూర్తి చెప్పగానే, ఆ విధంగా భగవంతుడు సద్భక్తుల్ని సృష్టించాడనమాట. పంపిస్తాడు. వెళ్ళండి, ఇటు వెళ్ళండి, అటు వెళ్ళండి, వాళ్ళందరినీ భక్తుల్ని చెయ్యండి అని. సో, శ్రీకృష్ణ భగవానికి దాసులమని తమ నిజ స్థితిని విస్మరించుట అనేది భగవంతుని శాసనము ఉల్లంఘించుటయే నిరాకారవాదులు ఎరుగలేరు. సో, నిరాకారవాదుల గురించి మనం పెద్దగా మాట్లాడుకోకూడదు ఇంకా. ఏమంటే, వాళ్ళెప్పుడు చూడు భగవంతుడు లేడు, నిరాకారం, ఆకారమే లేదు, ఇలా వాదిస్తూ ఉంటారు. సో, అవి మనము వినిపించుకోకూడదు అంటే సత్సంగంలో ఉండాలి అనేది ఇక్కడ భాగవతంలో చెప్పి ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానికి మనము దాసులము అని చెప్పారు. సో, ఈ దాసులం అని చెప్పడానికి ఈ కొటేషన్ ఐ థింక్ మాతాజీ కూడా వాడారు కదా ఇది. హరే కృష్ణ జీవేర స్వరూపోయ్ కృష్ణేర నిత్యదాస నిత్య కృష్ణేర నిత్య దాసులు. మనం ఎప్పుడైనా కూడా కృష్ణుడికి దాసులమని అని అనుకుంటేనే అప్పుడు ఆ దృఢ నిశ్చయం ఏదైతే తీసుకున్నామో అది కొంతవరకు ఫలిస్తుంది. అది ఫలించాలంటే సత్సంగంలో ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సత్సంగంలో ఎందుకు ఉండాలంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు సంకీర్తన చేసుకుంటూ భక్తిలోనే ఉంటారు కాబట్టి. సో, పంచాంగ భక్తి అని అంటారు. పంచాంగ భక్తిలో 5 విషయాలు ఉంటాయి. ఏంటవి? ఫస్ట్ సాధు సంగ, సాధు సంగ, శాస్త్ర, స్వాధ్యాయ అంటే భాగవతం చదువుకోవడము, సేవ అంటే అర్చక విగ్రహాలకి పూజ చేసుకోవడం. మనం మార్నింగ్ ఏమేం చేస్తామో అవన్నీ సాధు సంగ. ఈ 5 పంచాంగ సాధన, స్వాధ్యాయ, సేవ, సాధు సంగ, స్మరణ, యాత్ర. ఈ 5 మామూలు భాషలో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ జపం చేసుకుంటాం అంటే సత్సంగ్కి వస్తాం మనం. సత్సంగ్కి వచ్చి
జపం చేసుకోవడము. ఆ తర్వాత క్లాస్ వింటాం. అంటే భాగవతం మనం రీడింగ్ చేస్తూ గాని స్మరణ శ్రవణం చేస్తాము. ఆ తర్వాత భగవత్ ఆరాధన చేసుకుంటాం. మూడవది అంటే పూజ చేసుకోవడం అన్నమాట భక్తి. అది తర్వాత మథుర వాస్ కూడా అప్పుడప్పుడు యాత్రలకి వెళ్తూ కూడా ఉండాలి. అండ్ ఐదవది స్మరణం చేసుకోవడం అన్నమాట. సో ఈ 5 ఇట్లా మామూలుగా మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే పంచాంగ భక్తి తప్పకుండా చేసుకోవాలని దృఢ నిశ్చయం చేసుకున్నప్పుడు ఈ ద్వంద్వాల నుంచి మనం దూరం అయిపోతాము అని చెప్తున్నారు. ఈ ద్వంద్వాలు ఏంటి అనేది మీరు తెలుసుకున్నారు కదా. ఇచ్చా ద్వేష ముఖ్యమైనదన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఇష్టం ఎక్కువైపోతుందో అందులోంచి ద్వేషం పుడుతుంది అని చెప్తారు. ద్వేషంలోంచి కూడా ఇచ్చా పుడుతుందా? ద్వేషంలోంచి కూడా ఇచ్చా పుడుతుంది మనం అవగాహన చేసుకున్నట్లయితే. అంటే విషంలో నుంచి అమృతం వచ్చింది కదా. హరే కృష్ణ. అవునా? ఫస్ట్ విషం వస్తుంది, అమృతం కోసం చిలుకుతూ ఉంటే తర్వాత అమృతం వస్తుంది. అంటే మనం మామూలుగా చెప్పుకోవాలంటే ముందు మనకి ఈ క్లాస్ ఏంటి, ఈ భక్తి ఏంటి, ఈ జపా ఏంటి అనిపిస్తుంది. కానీ వినే కొద్దీ ఈరోజు మార్నింగ్ జపా సెషన్ క్లాస్లో అంటారు అమృతం లాగుంటున్నాయి క్లాసెస్. ఎవ్రీడే ఒక కొత్త విషయం తెలుసుకుంటున్నామని ఆస్వాదిస్తున్నారు అనమాట. సో అలా ఆ ద్వంద్వాల్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. డ్యుయాలిటీస్ అంటారు. ఓకే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీల ప్రపాద్ की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీకేమైనా హరే క్వశ్చన్ కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్? క్లియర్ మాతాజీ. ఒక డౌట్ మాతాజీ. లక్ష్మీదేవి చెప్పండి మాతాజీ. అమ్మ నిన్న ఎక్స్పైర్ అయినారు, మరి జపం చెయ్యొచ్చో లేదని చేయొచ్చు మాతాజీ, చేయొచ్చా? అది ఈరోజు చేయలేదు. ఆమె సద్గతి ప్రాప్తి రస్తు అని భగవంతుడిని వేడుకుందాం మనం అందరం కూడా. సో మనం జపం చేయొచ్చు మాతాజీ. మన ఆచార్యులు అయితే వేరే ఇక్కడ ఫ్యూనరల్కి వెళ్తారు కదా, అక్కడ ఏమి తోచపోతే అంటే మనకేమీ పని లేక ఒక్కోసారి దూర బంధువులు వాళ్ళు అక్కడ కూడా మేము జపం చేసుకుంటామని చెప్పారు. సో చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. అందుకే ఈరోజు చేయలేదు, అడిగి చేస్తాము. చేయండి మాతాజీ. యాక్చువల్లీ అమ్మ అంటే మనకి గోత్రం అవి వేరే ఉంటాయి కదా, మనకి ఏదో 3 రోజులు పూజలు కానీ జపం చేసుకోవచ్చు. పూజ చేసుకోకండి కానీ జపం చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నాకు కూడా ఇవన్నీ ఆచార్యులు చెప్పినాయే మాతాజీ. నాకు మా మేనత్త భర్త చనిపోయారు. ఆ రోజు ఏదో పూజ పెట్టుకున్నాను నేను. ప్రభుని వెంటనే వచ్చి రఘునాథ్ పురి దాస్ ప్రభుకి ఫోన్ చేసి అడిగాను, మీకు అసలు ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు, సత్యం మంచిగా చేసుకోండి అని చెప్పారు. సో తెలుసుకునే చెప్తున్నాను. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇంత మంచి పోయమ్స్లో కూడా మీకు ఏమీ డౌట్స్ రాలేదా? హరే కృష్ణ. చదివేటప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మాకు చాలా డౌట్స్ వస్తాయి. దానివల్ల నేను నా డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేసేస్తుంటే మీకు డౌట్ రాలేదా? అర్థం కాలేదు నాకు. హరే కృష్ణ. సో ఐఎమ్ ఎండింగ్ ద సెషన్. ఇక్కడ ఎవరికి హ్యాండ్ రైస్ లేదు కదా శ్రీదేవి అంగారు మాతాజీ? థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय. श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. श्री राधा मदन मोहन की जय. श्री राधा गोपीनाथ की जय. श्री राधा गोविंद जी की जय. श्याम कुंड की जय. राधा कुंड की जय. गिरि गोवर्धन की जय. श्री मायापुर धाम की जय. वृंदावन धाम की जय. गंगा मैया की जय. यमुना मैया की जय. तुलसी देवी की जय. भक्ति देवी की जय. हरनाम संकीर्तन की जय. सामवेद भक्त वृंद की जय. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thank you.
हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। ధన్యవాద్. థ్యాంక్ యూ. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। ధన్యవాద్. Thank you so much, Mataji. Thank you so much. వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ. Hare Krishna.